弟兄姐妹们，报福平安，平安。Hello， 大家好，祝福你们每个人都是健康，阿们。阿们。很开心，如果我们今天可以再录影了，我们可以看到你在你的电视上，我知道我们会有距离，但是当我们敬拜赞美主时候，我们都没有距离，阿们。弟兄姐妹们，我们难免，如果今天我们会发生小小事情，比如说今天早上我看我的小皮包，我找我的信用卡突然不见，那个会影响我们。然后可能你们在家，如果你们家庭主妇的，好像找到我要找我的刀放哪里我也不知道，然后忽然会影响我们的思想。那今天我想这一段时间，我们还要好好利用这一段时间，不要把一点点杂的事情感染到我们在敬拜赞美主耶稣，好不好？阿们。我们想，我们在这个时候，我们要认真赞美主耶稣，我们求他同在临到我们的家，求他的同在临到我们的房间，请他同在。如果你们在开车看这个录影，在你的车上，我相信当我们有神的同在，今天神的盼望这属于我们的，阿们。刚好我们已经进入月底了，我们教会的就是每天每个礼拜会听到恢复的盼望，恢复的盼望。那你们渴望吗？你们渴慕吗？那个恢复的盼望都临在你们的身上。如果你今天，如果家庭，如果有人不舒服，如果觉得我生病都没有办法好的，那今天就是有盼望，今天就是有盼望。当你赞美敬拜上帝，很认真的用心的赞美，我相信盼望主的盼望会临在我们每个人身上，阿们。我们还没有开始之前，我们先低头祷告。主耶稣，我们感谢你，如果今天我们可以赞美敬拜你，就是你的恩典。我们可以有这个线上聚会，都是你的恩典。虽然会发生小小一点杂的事情在我们当中，在我们家庭，或是在我们的事业，但是我们相信，不管什么问题，我们依靠你，因为你是我的力量，因为你是我的盼望。当你与我们同在，我们相信主给我们的力量。我们也把今天的敬拜赞美听你的言语交给你手中，你保守用你的血遮盖我们的每一个人。感谢主耶稣，感谢主耶稣，奉靠主耶稣基督的名，你是伟大的神，你是我的盼望，你给我们的力量。哈利路亚！我们一起说阿们。你周围刻画在我心，你将我的一生捧在你手心，你宝血，你十架赎回我生命，阿们。你生命，你能力，兴起恢复我的盼望都在
心相信，在你我的安息。弟兄姐妹们，我从头来唱。你的爱，你作为，刻画在我心。阿们。你将我的一生捧在为所吃。是的，主，你宝血，你舍家，赎回我生命。阿们。你的名是有伟大的能力。姐妹们，请你们站起来，我们抬高我们的手。我的盼望，我们欢呼我的盼望，耶稣。是的，主，你是我的力量。我的安息，我的盼望。是的，主啊，你垂听我们每个人呼唤，恢复我们的盼望，是我的力量，相信安息。是的。是我的能力，你是我的力量，感谢你，耶稣。是的，是的，主，你我们同在。shakalabala baba， 弟兄姐妹们，我们要认真赞美他，我们要认真敬拜他，因为当你们认真。我们用心来赞美敬拜他，神与我们同在，阿们。永不会失败，永不会失败。你的旨意光照我道路，显明你能力。我的盼望永不失去，因我的未来为我预备，永不失去。你的旨意光照我一生，显明你能力。我的盼望永不失去。我的未来在你手里，我的盼望都在你，唯有你，耶稣，我力量，我心相信，在你谁是我的盼望？哈利路亚！我的盼望都在你，唯有你，耶稣，我力量，我心相信，你我的安息。敬拜他，感谢你，耶稣。弟兄姐妹们，我们一起敬拜他，我们一起敬拜他。我觉得，我感谢上神与我们同在。今天，现在神与我们同在。你开口，
起开口敬拜他。哦，我的盼望，所有的盼望，所有的盼望在你，所有的力量在你。哈利路亚，所有的盼望在你，所有的力量在你，所有的盼望在你，所有的力量在你。哦，敬拜他，我们一起敬拜他。所有的盼望在你，所有的力量在你，耶稣。耶稣，所有的盼望在你，所有的力量在你，耶稣，哈利路亚。是的，如果你们还有没有开口，你开口，所有的盼望都在耶稣，所有的力量在耶稣，阿门，哈利路亚。开口，弟兄姐妹们，开口。所有盼望都在你，所有的力量在你，哈利路亚，哈利路亚，你是我的盼望，你是我的力量。下哈拉巴西基拉巴拉巴巴巴巴巴巴巴巴，是为他的主，你是我的避难所，你是我的山寨，哈利路亚。弟兄姐妹，我觉得如果你们在一直在要开口，但是你不要开口，今天你开口赞美他，你开口敬拜他，因为我们神的儿女。如果今天早上，如果今天你有读圣经，刚好我们是神的儿女，我们蒙福的，我们有那个恩典，我们有那个恩典，我们可以敬拜赞美神。如果我们今天可以有那个恩典，神已经给我们恩典，可以赞美敬拜神。你开口，你开口，你开口，盼望临在我们，盼望会与我们同在。神是爱的，主你带领我，你带领我，西卡拉巴拉巴巴巴，你带领我们每个人恢复我们的盼望，西卡拉巴巴巴巴巴。哦，我所有盼望都在你。所有的力量在你，耶稣；所有的盼望在你，耶稣。谢谢主耶稣。我相信，当我们赞美敬拜你，与我们同在。当你与我们同在，就有平安。我们今天有领受你的平安，我们信心相信，主你是爱的，你给我们每个人平安。你的平安如江河流在我们的每个人心中，你的喜乐如泉源。你的喜乐如泉源。今天，谢谢你的恩典，谢谢你的恩典。我们要开始赞美敬拜你。哈利路亚，主耶稣，奉主耶稣基督的名，阿门。哈利路亚，哈利路亚，阿门。弟兄姐妹们，要赞美主耶稣吗？我们要赞美主耶稣，我们拍掌给我们伟大的主，哈利路亚，阿门。神的平安如江河，阿门。神的平安要留在我们每个人，哈利路亚。我们用喜乐的心来赞美。我有平
江河，我有平安如江河，我有平安如江河在我心。哈利路亚，我有平安如江河，我有平安如江河，我有平安如江河在我心。我有平安如江河，我有平安如江河，我有平安如江河，我有平安如江河在我心。哈利路亚，我有平安如江河，我有平安如江河，我有平安如江河，我有喜乐，我有喜乐。我有喜乐如千年，我有喜乐如千。阿们。我们用喜乐来赞美主耶稣。弟兄姐妹们，若你有人在旁边，可以他微笑。我有喜乐如千年，跟你旁边说，我有喜乐犹如千年。阿们。哈利路亚。再次，我喜乐犹如千年。哈利路亚，我有喜乐如千年。我有喜乐如千年，我有喜乐，哈利路亚，阿们。在我心，我有喜乐如千年，我有喜乐如千年，我有喜。赞美主，我们也赞美主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，赞美主。Yes， 弟兄姐妹们，如果你们还没有站起来，我请你们站起来，我们一起跳舞给我们的主。阿们。赞美主，哈利路亚，哈！再一次好吗？用喜乐的心来赞美主，赞美主，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利。最后一次。一起说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主是我的盼望，我们赞美你，我们赞美你，我们敬拜你，哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹们，请坐。哇，我感觉上我们很火热，在赞美敬拜主耶稣，阿们。好，那这个时候我们要安静在神的。这首歌，我相信经常我们会有听到这首歌，就是恩典之路，一步有一步，一步有一步就是恩典之路，一步有一步就是盼望之路。阿们。上个礼拜安妮大牧师说，就是那个题目就是黑暗中的盼望。阿们。当我们在暗，我们不可能马上用跑的。我们一步一步一步看到那个光，我们再出去。阿们。今天这首歌，我想我们还没有聆听神的话语，我们先准备我们的心。阿们。你是我的主，引我走这一路，高山我的谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定许。这一生都是祝福，一步又一步，
这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。弟兄姐妹们，我们再唱一次好吗？我们从头来唱。哈利路亚，主耶稣。你是我的主，引我走这引路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定许，这一生都是祝福，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，牵我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生，再次一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路，你爱你手，你爱你手，牵引我走这人生。再次，你爱你的手，牵引我们每个人路。爱你手，牵引我走这人走着一步就一步，走着人生一步又一步，走着人生路，你一步又一步带领我，这是恩典之路。哦，感谢你， Tuhan terima kasih. 主耶稣，谢谢你， Satu langkah demi satu langkah. 一步又一步。 Kau tak pernah mendorong kami. 主啊，你从来没有强迫来退我们。 Kau tidak pernah menarik kami paksa. 主啊，你从来没有强迫的拉我们走。 Tapi kau menuntun kami satu langkah demi satu langkah. 主啊，你却一步又一步引导我们。 Ini tangan kami Tuhan. 主啊，这是我们的手。 Kami mau pegang tangan-Mu. 主啊，我们想要抓住，紧紧抓住你的手。 Bawa kami 主啊，求你来带领我们， satu langkah demi satu langkah. 一步又一步， Semakin dekat dengan 主啊，我 Engkau. 们更靠近你。 Terima kasih. 谢谢你， Urapi setiap dari kami. 求你来恩高我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 哈利路亚！ Terima kasih untuk Agus dan Kristini untuk praise and worship-nya. 谢谢 Agustini 还有整个敬拜团你们的敬拜的带领。 Ya. Lagu yang tadi harapanku adalah lagu yang saya dengarkan pada waktu retret pertama saya ikut.
呀，刚刚我们唱的第一首，你是我的盼望的那一首呢，是我在当初在那个退休会，我第一次参加 Exodus 退休会的时候听到的一首歌。 Sampai hari ini sudah tahun kelima dan setiap kali saya mendengar lagu itu saya diingatkan kembali bagaimana hidup saya yang dulu tidak ada harapan, tapi Tuhan ubahkan selangkah demi selangkah sampai hari ini. 离当时已经过了5年，可是却每一次听到这一首歌，我都会再一次神带我到之前的回忆，就是很美好的回忆。怎么样，神帮助我们，神帮助我一步又一步带领到今天。 Ya. Di bulan Oktober ini gereja kita bertema pemulihan pengharapan. 这个10月份呢，我们教会的主题就是恢复生命的盼望。 Tinggal minggu depan sudah selesai bulan Oktober. 下一个礼拜六就是最后一个礼拜了哦，那这个10月份就过去了。 Pertanyaannya apakah harapan Anda sudah pulih? 那问题现在就是要问大家一个问题，就是你觉得你生命的盼望恢复了吗？ 0 sampai 10, berapa angka pengharapan Anda saat 从 ini? 0到10的话，如果我们打分数，你觉得你的盼望恢复到几分了？ Jangan-jangan di hari Sabtu Minggu 7, hari Selasa sudah turun 3, hari Rabu sudah turun lagi 0, naik lagi dan turun naik. 有没有可能我们在周末的时候，哇，我们的盼望是大概差不多7、8分，可是呢，到了礼拜2只剩3分，到了礼拜4我们就已经到0分了。 Tidak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. 呀，当然我知道这样的情况其实是合理，所谓的合理就是 OK， 人就是这样子嘛， Tapi satu hal yang mau saya sharingkan hari ini adalah khusus buat saya dan kamu. 可是呢，我今天想要分享的主题就是特别给我还有给你们， Judulnya adalah harapan bagi anak-anak Allah. 这个主题叫做给神的儿女的盼望。 Ya, waktu itu saya ingat sekali waktu saya menggambar ini. 当我很记得，当我画这一幅图画的时候， Waktu itu adalah hari di mana saya merasa waktu itu banyak sekali masalah beruntun-runtun dalam hidup saya. 那个时候呢，我真的感受到，当时呢，好多的问题正在我的面前。 Kayaknya masalah yang satu belum selesai sudah datang lagi masalah kedua, masalah ketiga dan seterusnya. 第一个问题还没有结束，可是来了第2个问题，然后也来了第3个问题。 Logika saya rasanya sudah tidak bisa berpikir lagi dan rasanya saya mulai merasa capek sekali menjalankan hidup ini. 我的理性呢，已经没办法正常的运作，然后我的理性告诉我说，我很累，我已经没办法活下去了。 Tapi waktu itu saya beruntung sekali dan saya merasa benar-benar sebuah kebiasaan yang baik adalah mencari Tuhan setiap pagi di pagi hari. 那可是呢，我跟你们说，我觉得每一天早上有一个习惯有一个很好的习惯，来到神的面前，这是一个非常非常好的。我很幸运有这样子的一个习惯。 Mengapa? Banyak orang bertanya, mengapa harus mencari Tuhan setiap pagi, ngapain aja sih? 很多人问我，为什么一定要每一天早上寻求神？到底是有什么好处？ Banyak sekali yang saya tidak bisa jelaskan satu persatu dan salah satunya adalah gambar ini. 你知道吗？有很多的好处，我可能没办法一个一个现在这个时候告诉你。可是呢，其中一个好处就是我写在或者我画在这一幅图画。 Di gambar ini Tuhan ingatkan saya bahwa harapan mungkin di otakmu tidak ada, tapi di dalam aku itu ada. 你知道吗？神跟我说，神也跟你们说，虽然可能在你的脑海里面已经没有希望这2个字，没有盼望这2个字，可是呢，神说，在我的里面永远有盼望。 Bagi manusia, kadang-kadang kita melihatnya cuma dengan mata kita jalannya buntu, tidak ada jalan lagi. Tapi bagi Tuhan, gerbang untuk harapan baru itu selalu dia buka. 所以呢，神说什么？虽然我们觉得我们已经走到尽头了，我们已经没有路了，没有路为我们打开。可是呢，对神来说，那个所谓的那个 new hope， 一个新的盼望的一个门永远是为你打开的。 Ya. Oke. Siapa di sini yang merasa Anda anak Tuhan? 谁在这个当中说我是神的儿女有吗？可以举手吗？ Saya yakin biarpun saya nggak melihat kalian, pasti kalian di rumah juga angkat tangan. 我相信，虽然我看不到你们在家里怎么样，可是我很相信你们一定跟我一样举手。 Tapi banyak sekali orang-orang termasuk saya dulu adalah saya tahu, saya juga pasti akan mengacung. Tapi sebenarnya dalam hati saya tidak terlalu mengerti anak Tuhan itu maksudnya bagaimana. 呀，你知道吗？
我呢，如果人家问我这个问题，我一定毫不犹豫，我也会举手。可是呢，我举手的时候，其实呢，我心里面真正的知道这个意义是什么吗？ Firman Tuhan di pembacaan hari ini adalah di 1 Yohanes 3, dia berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. 你知道吗？今天的主题就是在约翰一书3章1节说：“你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们的成为神的儿女，我们也正是神的儿女。” Jadi kita disebut anak-anak Allah itu adalah sebuah hadiah, karunia. 所以呢，我们可以被成为神的儿女，其实那原来是一个礼物哎。 Saya pernah melihat sebuah video mengenai sebuah rumah yatim piatu, bagaimana orang-orang tua angkat mereka datang melihat anak-anak dan mereka memilih saya mau anak yang itu. 你知道吗？我曾经看过一个电影哦，可能大家也是有看过，有一个人呢想要领养小孩，对不对？那领养到小孩，然后他来到孤儿院，然后呢有好多小孩，然后就会开始想，好，我要这一个人，我要这一个孩子当我的领养的小孩。 Secara logika, kalau saya jadi orang tua itu, saya akan pilih yang paling cantik, paling manis, bibit bebet bobotnya paling bagus. Saya pasti pilih yang seperti itu. 你知道吗？我不知道大家哈，如果是我是那一个父母的话，我一定会看。怎么样？哇，他的身体最好哦，感觉他看起来聪明哦，或者就是他的样子很可爱、很漂亮或者很帅，我一定会选哪一些。 Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kesana. Untung Tuhan tidak seperti itu. 可是呢，神不是这样的，还好神不是这样的一位神。 Tuhan tidak pilih kita karena kita terbaik, tercantik, tersempurna. Tuhan tidak pilih 神 seperti itu. 选择我们，拣选我们，不是因为我们最好、最漂亮、最厉害、最聪明。 Tapi Tuhan pilih kita karena Dia sayang sama kita. 他爱我们，所以他拣选我们。他拣选我们，因为他爱我们。 Jadi buat Anda yang merasa rendah diri, Anda merasa Tuhan pasti nggak sayang saya lagi, itu salah. Kamu sudah dipilih. 所以你知道吗？如果你有一个想法说啊，我不可爱，我不太好，所以神一定不爱我了，这样的想法是错误的哦。 Anda bayangkan seperti gambar ini, Tuhan bilang saya pilihnya kamu. 你知道吗？就像是一幅图画说的，神说我选择的就是你。 Jangan heran hari ini sharing saya banyak menggunakan gambar-gambar saya sendiri karena itu pengalaman saya sama Tuhan. 哎呀，不要觉得很奇怪哈。如果今天哈，就是我的分享很多都是用神给我的图画。 Waktu itu kalian lihat gambar itu adalah seorang anak yang lagi cemberut duduk sendiri di atas meja, duduk sendiri di meja. 那这幅图画呢，你看到吗？有一个小女孩，然后她非常的愁眉苦脸，然后自己坐在那个桌子上。 Itu adalah saya waktu saya berdoa waktu itu, saya ingat sekali. 那个时候呢，是神给我的那幅图画，然后神告诉我，其实你知道吗？我自己心里面也知道，那个女孩其实指的就是我。 Waktu itu saya lagi merasa saya tuh lagi kok kenapa ya susah banget. Saya ini orang gampang menyerah ya. Jadi saya itu merasa hidup gue kok susah banget sih. Kenapa begini? Kenapa orang yang saya harapkan begini? Banyak sekali yang saya merasa tuh saya tuh orang paling malang di dunia. 因为你知道吗？我其实之前也有讲过，我是很容易 give up 的人，我很容易放弃的人。所以呢，当时呢，我记得那个时候我就觉得，哎呀，为什么发生这样的事情？那个人我本来是很希望他可以这样，可是为什么他不如我预期？反正呢，我就觉得很烦。 Dan saya ingat sekali waktu lagu Harapan itu saya ingat 5 tahun yang lalu, saya juga adalah seseorang yang sama Tuhan itu gak berani minta terlalu banyak. 那当时呢，我记得那个时候我的心情呢，跟我5年前的我是一样的，我是那一位不太敢跟天父阿爸要求任何的东西。 Saya masih ingat waktu kita masih kumpul di Mandarin, ada seorang II bilang sama saya seperti itu. Xiaoyan, saya merasa malu, dikit-dikit minta Tuhan, malulah. 我记得当时我们八府还没有那个疫情的时候，我们一起吃饭的时候，我就想到有一位阿姨曾经跟我说：“哎呀，小燕，我这个阿姨很丢脸呢，或者我不敢呢，我很害羞。如果我还要问上帝，上帝我要这个，我要那个，我觉得很害羞，我不敢。” Iya, jangan lupa identitas kita itu anak,
可是呢，大家知道吗？你不要忘记，你真正的身份就是神的儿女。 Anak itu tetap anak. Bagaimanapun menyebalkannya, anak tetap anak. 孩子永远身份就是孩子，无论孩子是怎么样的，这样子哈，可是呢，永远就是孩子嘛，就是儿子，就是女儿。 Saya diingatkan cerita mengenai hubungan bapak dan anak melalui film ini, film judulnya Dangal. 如果大家有看过这部电影，很好看哦，叫做《Dangal》啊，是一部那个印度的电影， Yeah. 然后我是从这个电影也是再一次更看到一个父亲跟他的女儿的这个关系是怎么样的关系。 Ya, film Dangal adalah film India, adalah sebuah kisah nyata seorang bernama Mahavir Singh Phogat. Dia adalah seorang pegulat nasional dari India yang punya 2 anak perempuan. 所以这个爸爸哈，他是印度的那个摔跤选手，而且是国家的哦，摔跤选手。那他有2个女儿。 Maaf, dia punya 4 anak perempuan, tapi 2 yang akhirnya jadi pegulat. 对不起，他有4个女儿哈，4位女儿，可是呢是其中2个是真实哦，其中2个是跟着他一起变成摔跤选手。 Pada zaman itu seorang pegulat wanita bukan sesuatu yang terbiasa di India, banyakan cowok. 那当时呢，那个时候哈，一个女生变成一个摔跤pegulat摔跤选手是一个很不平常的事情。 Ya, tapi bapaknya melihat anak perempuan yang 2 ini punya bakat, punya potensi, jadi dia latih mereka. 可是呢，因为这一位父亲呢，他看到他这2个宝贝女儿就是有这个摔跤的一个能力或者一个天分，所以呢，他早就把他们训练了。 Dilatih sampai akhirnya yang pertama namanya Gita itu berhasil menjadi juara nasional. 所以呢，他训练到一个地步，他的老大女儿叫做吉他吗？那个吉他Gita， 他是变成一个juara nasional， juara nasional 就是一个国家的第1名。 Lalu dia akhirnya dilatih masuk ke dalam sebuah training untuk kejuaraan internasional. 那这个Gita 呢，后来呢，他被选了这个国家。 把它放在一个地方，好好的训练他，让他可以在国际比赛。 Nah, pada saat dia mengikuti training itulah papanya tidak ada, anak ini menjadi terlalu bebas. Dia merasa tidak ada papanya yang melihat lagi, dia jadi makan sembarangan, enjoy life, panjangin rambut dan sebagainya. 那这个基达，这个第一个这个老大因为他进到那个地方的时候，他爸爸没办法一起陪他训练嘛，所以呢就变成了他那个时候就觉得哇。 反正没有爸爸管我就开始留很长的头发，然后就吃东西也很随便，然后他就晚上也是到处去玩，反正没有好好的照顾他的身体。 Dan bahkan dia punya pelatih yang baru, yang menurut dia lebih bagus daripada papanya. 而且呢，那个时候他还遇到一位教练，而且他觉得这位教练教的比我爸爸好啊。 Dan bukan cuma itu, akhirnya dia berlatih sama papa, akhirnya dia keluar sebentar, dia bergulat sama papanya dan dia menang melawan papanya. 而且呢，他那个时候有一段时间他们可以意思说出关放假这样子，他回去跟他爸爸摔跤的时候，他爸爸竟然输哎。 Jadi dia sangat sombong dan akhirnya dia merasa dia hebat, dia tidak mau telepon papanya lagi, dia tidak mau dengar papanya lagi. 所以呢，当他赢他爸爸的时候，他就开始很骄傲，就觉得你看吧，我可以赢你了。所以从那个时候，他就从来没有打电话回家打给他爸爸。 Dan dari kejuaraan internasional di mana-mana dia kalah dan kalah. 可是从那个时候，每次比国际比赛的时候，他一场又一场都输掉。 Dan akhirnya adiknya yang satu lagi mengingatkan dia, kenapa kamu nggak telepon papa? 结果呢，他这个老二就是他的妹妹，第2个妹妹就跟他说：“姐姐，你为什么从来没有再打电话给爸爸，打电话回家呢？” Dan anak ini berkata, malu sama papa karena aku sudah sombong dan sudah tidak usah memandang papa remeh gitu. 那这个老大呢，回答他的妹妹说：“我这个姐姐觉得很丢脸，因为我已经很久没有联络爸爸了，我很害羞，我觉得很丢脸，很羞耻。” Tapi anak yang kedua bilang, tapi kan itu papa kita. 然后呢，这个妹妹呢就回答他一句说：“可是他还是一样是我们的爸爸呢。” Dan papanya ini sebenarnya awalnya sangat sakit hati, dia bapak yang keras sekali, militer sekali.
Dan dia rasanya sudah sakit hati juga, maksudnya melihat anaknya seperti itu gitu loh. 那当时呢，那个时候，当这个女儿慢慢就离开这个父亲，其实呢，这个父亲也是，他是一个摔跤选手嘛，所以他是一个很硬的，他的训练是很严格的，所以他那个时候其实也是心痛，也是觉得很生气、难过的。 Tapi pada saat anaknya menelpon papanya, lalu papanya mengangkat dan anaknya tidak bisa berkata apa, cuma menangis dan bilang, "Papa, I'm sorry." 结果呢，可是当这个老大后来真的鼓起勇气打电话给他爸爸，他一句话都不能说，他一直哭，一直哭，直到他说了说：“爸爸，对不起。” Dan bapaknya langsung menangis dan saat itu juga hubungan mereka pulih dan mereka bersatu kembali. 而这位爸爸呢，本来他难过、生气，可是当时呢，还因为听到他的女儿这样，他也是心非常的软，他马上说，他马上就是从那个时候，他们的关系就恢复了。 Jadi bapak seorang yang manusia yang keras seperti itu saja terhadap anak yang seperti itu langsung merangkul dan memaafkan. 所以你知道吗？这么样的一个非常强悍非常有训练的一个父亲，很严格的一个很严厉的一位父亲，可是他怎么样一个心软，他也是愿意再一次拥抱他的这个老大。 Harapan kita tahu kita terbatas, kita tahu harapan kita itu sama Tuhan. Jadi jangan pernah merasa malu sama Tuhan, jadi tidak mau berharap lagi. 所以呢，当我们知道我们的盼望在上帝的手中的时候，那我们也不要觉得羞耻，或者觉得丢脸，或者觉得不应该，或者不敢跟他说什么。 Jadi poin dari tema saya hari ini adalah yang pertama, jangan lupa kamu dan saya, kita anak Tuhan. 所以今天呢，我真的第一个点要跟你们说什么？不要忘记，我们永远是神的儿女。 Harapan selalu ada karena kasihnya kepada kita. 所以呢，那个盼望一直都在，因为他爱我们的那一份爱永远都在。 Ya, lalu apa langkah berikutnya? 那我们的下一步是什么呢？ Kita belajar dari firman 1 Yohanes 3 ayat 2-3. 我们来看一下约翰一书3章2到3节。 Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ya kita adalah anak-anak Allah. 亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，对，没有错，我们是神的儿女。 Artinya apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. 主若显现，我们必要像他。 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. 凡向他有指望的，就洁净自己，像他洁净一样。 Banyak orang pada saat sudah tahu jadi anak Allah, banyak orang yang bersyukur, berterima kasih, itu bagus. 那当我们知道了，是的，我是神的儿女，我们有一个感恩的心，我们很感谢他，没有错，这个动作是对的。 Tapi banyak sekali orang yang berhenti sampai di sana. 但是呢，很多人就停留到这个地步，就感恩而已。 Jadi setiap kali membaca firman Tuhan, bahkan firman Tuhan mengenai teguran atau apa dilewatkan saja, yang penting berkatnya. 所以呢，我们每次读神的话的时候，我们就会变成偏食，有没有？我们就会选择这个是来骂我，我不要看这个是来祝福我，我才要看。 1 Yohanes pasal 3 adalah ayat yang menurut saya benar-benar sebuah ayat yang tegas sekali. 所以呢，这个约翰一书的3章这个2、3节我们刚读的，我觉得这是一个其实非常严厉的一句话。 Dia bilang adalah kita perlu menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. 他写说，我们应该要洁净自己，就像他一样，他也洁净了。 Banyak sekali orang-orang yang pada saat lingkungan itu sangat berpengaruh. 你知道吗？我们的环境是非常有影响哦。 Papa, mama yang bersih, anaknya biasanya juga bersih. 爸爸妈妈爱干净的话，通常孩子们也会爱干净。 Papa mamanya jorok, biasanya anaknya juga jorok. 爸爸妈妈不太爱干净孩子也差不多Bapak kita suci, kita perlu ikut suci. 那我们的天父阿爸是洁净的，是圣洁的，那我们应当是圣洁的。 Dan respon pertama orang-orang dan respon pertama saya dulu adalah mana mungkin kita sebagai manusia bisa suci. 那大家的大部分的反应，包含我自己第一次听到这一句话的反应，就是我怎么可能呢？我只是人啊，我怎么可能跟他一样洁净呢？
Ya, tapi kita perlu ikutin step ini. Yang pertama adalah jangan ikut dunia. 所以呢，今天我要告诉大家的第一步就是不要效法这个世界。 Ya, sorry. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ya dan apa yang ada di dalamnya. 神的话说，在约翰一书的2章15到16节啊，不要爱世界和世界上的事， Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 因为人若爱世界，爱父的心就不在他的里面了。 Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲，都不是从天父来的，乃是从世界来的。 Kalau menurut saya, ada banyak macam pilihan yang manusia punya. 那你知道吗？其实我觉得我们身为人呢，其实我们有很多的选择可以选。 Pilihan pertama adalah orang yang berbalik di alasan bahwa tidak ada orang yang suci di dunia ini, jadi mendingan lebih baik ya sudah begini aja. 哎呀，第一种人呢就觉得，哎呀，怎么可能有一个圣洁的人在这个世界呢？所以呢，那就这样子啦，就是反正不会有人变成圣洁的嘛。 Yang kedua adalah orang yang sangat saklek, jadi dia merasa adalah sebuah kewajiban untuk ikut Tuhan, jadi dia benar-benar ikutnya itu karena takut. Kalau saya nggak nurut sama Tuhan nanti gue dikutuk nih. Nanti kalau saya nggak begini sama Tuhan nanti Tuhan nggak berkati nih. Jadi ada sebuah rasa takut yang bikin dia tuh menurut. 那第二种人呢，就会觉得说 ，OK， 好，我要得洁净，我要变成圣洁的人。那因为他非常的惧怕会被咒诅，会被神惩罚，所以呢，他洁净自己是因为他怕这一位神。 Memang yang kedua ini kelihatannya bagus dari depan, tapi masalahnya adalah pada saat papanya kelihatannya tidak ada, dia akan ya sudah, Bapak tidak ada. 当然，刚刚我讲的第二种人，好，其实听起来也 OK 啊，我们不是应该就是要拍一点吗？让我们拍一点，所以我们得洁净。可是你知道吗？这样第二种人呢，啊，就像刚刚那个故事，如果他发现爸爸不在，爸爸没有在看他的时候，他就会变成另外一种人。 Tapi yang ketiga adalah kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. 可是第三种人呢，我们得洁净，我们洁净自己，因为我们爱他，我们爱天父。 Bagaimana maksudnya? Contoh ya, seperti kita dulu waktu muda. Waktu kita muda kita lihat ada satu cowok atau satu cowok lihat satu cewek. Kita suka sama dia, kita akan cari tahu dia sukanya apa. 啊，比如说哈，我们年轻的时候哈，虽然我们还是很年轻，对我们年轻的时候，比如说我们哇喜欢一个男生哈或者同学啊，那我们通常都会找一下，我们想要知道他喜欢什么。 Seperti mama saya, dia sangat suka bunga. Jadi setiap kali dia ulang tahun, anniversary, yang kita lakukan pertama kali kita kena pesan bunga buat dia. 啊，比如说我们的母亲，我们的妈妈非常爱花啊 ，flower 哈，所以呢，每次她生日，无论是什么节日，我们就是不用想别的哈，就是送花给她。 Jadi pada saat motivasi itu adalah dasar dari cinta, kita akan melakukannya dengan sukarela dan tidak terpaksa. 所以当那个动机是因为我爱这一个人，我知道他喜欢这个，我们就会觉得没有被勉强，我们没有，不是因为怕，我们没有被强迫而做。 Tapi benar kita akui bahwa keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup bukan sesuatu yang gampang untuk diatasi. 当然，我们知道肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲，这个是不容易的呢，就是我们不容易避开的。 Bukan berarti saya bisa mengkhotbahkan ini, berarti saya sudah lulus semua. Justru saya jatuh bangun juga di dalam sini. 那我可以这样子分享啊，在今天分享神这个经文给你们，也不是说我已经胜过了一切，没有，其实我也是在这个部分跌跌撞撞。 Satu hal yang saya merasakan adalah Tuhan itu baik sekali adalah pada saat saya ikut dia lama-lama saya dikasih tahu bahwa Tuhan tuh nggak suka ini loh Sil, aku tuh nggak suka ini loh Sil. Tapi dia bukan Bapak tuh yang merampas, aku nggak suka itu langsung dirampas. 那我在跟随主耶稣的道路上，我就发现，你知道吗？神对我非常的好，就是神对我们也是非常的好，他会慢慢的告诉我们，你知道吗？啊，我这个爸爸，我不喜欢这一个啊，我不喜欢这个，我不喜欢那个。可是呢，他不是一个非常爱强迫的所以呢，他不会马上把你
正在做的或者正在喜欢的那个东西，把它抢过来。他不是这样子的一位天父。 Dulu saya ada seorang yang saya tuh nggak akur lah sama dia, saya nggak mau ngomong sama dia, saya musuhan bertahun-tahun. 那之前呢，我有一个朋友哈，其实因为一些事情我不喜欢他哈，就是我不太跟他想要有来往，我也不太喜欢跟他通电话等等的。 Tapi setiap kali saya berdoa, Tuhan selalu ingatkan saya, ayo telepon orangnya minta maaf. 可是你知道吗？每一次我祷告的时候，神就不断的很温柔跟我说：“来，你要试试看，打电话给他啊，你要跟他说道歉，说对不起。 Dan saya bilang tidak mau. ”然后我就会跟神说：“我不要。” Selama 3 bulan saya bilang tidak mau. 所以那个3个月，每一天哈，我就是跟他 argue 说，我就是不要嘛。 Tapi perlahan demi perlahan, seiring saya berproses sama Tuhan, lama-lama dia jadi lembutkan hati saya. 可是呢，因为不断的靠近神的时候，神会帮助我们柔软我们的心。 Dan lama-lama benar-benar secara ajaib lembut hati saya dan akhirnya saya bisa loh telepon orangnya, saya bilang saya mau ketemu dan minta maaf. 所以后来呢，神真的柔软我的心到一个地步，我真的可以打电话给这一个朋友，然后跟他约见面，然后跟他说对不起。 Dan waktu itu saya merasa Bapak bilang sama saya, good. 然后呢，那时候我就觉得说，天父阿爸好像真的是对我说很好，女儿很好。 Anak-anak Tuhan, apa di dalam hati kalian yang mungkin saat ini Bapak bilang lakukan? 神的儿女呢，你在你的心中是不是天父阿爸也要你做某一件事情呢？ Dunia bisa bilang ngapain minta maaf, emang salah dia. Dunia bisa bilang nggak usah, dunia bisa bilang segala alasan. Tapi ingat, jangan ikut 你 dunia. 知道吗？这个世界就会有好多的声音，哈，大部分的声音就会跟你说，你干嘛道歉？又不是你的错，是他的错，为什么是你先道歉呢？ Tapi ingat, jangan ikut dunia. 但是不要效法世界， Karena kita anak Tuhan. 因为我们是神的儿女。阿门。 Tinggal dalam bubble-nya Tuhan. 啊，然后那下一个呢，就是我们要住在神的泡泡里面。 Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu karena kita hidup di dunia ya. Jadi sering sekali menarik-narik kita. Ayolah, udahlah, orang lain juga begitu, boleh kok, kamu kenapa sih? 我们呢？为什么我们常常跟这个眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲在那边打交道？因为我们就是活在那个里面啊，我们没有跟他有一个隔开。 Ya, seperti gambar ini, dunia sekitar kita tuh gelap, coklat gitu loh. Jadi akan mudah sekali kita tuh terikut. 就像你刚刚看到的这一幅图画，我们的周围呢很黑暗，我们的周围呢很着色哈，就是那个很乱的那个颜色哈。然后所以为什么我们很容易跟着他们？因为我们就住在这个里面嘛。 Jadi kita perlu tinggal dalam bubble-nya Tuhan, jangan keluar dari perlindungannya Tuhan. 所以呢，为什么我们很需要住在神的这个泡泡，神的泡泡保护里面哈？ Nah, cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa tinggal dalam bubble-nya Tuhan adalah saya jelaskan berikut lagi. 那怎么样我们可以继续住在神的泡泡里面呢？ Tuhan berkata, anak-anak Tuhan yang pertama harus menyucikan diri, yang kedua adalah mengasihi saudara. 第一，你刚刚要怎么样洁净自己？那第二呢？你要爱弟兄姐妹。 Firman Tuhan berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. 啊，这个约翰一书的第3章10节说什么呢？从此就显出了谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。 Mari kita checklist hati kita. 啊，我们来看看我们的心。 Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. 凡不心意的就不属神， Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 不爱弟兄的也是如此。 Mengasihi saudara itu maksudnya seperti apa? 爱弟兄姐妹到底是什么意思呢？ Kalau saya jujur ya, waktu pertama kali saya merasa adik-adik saya sayang semua loh. 你知道吗？当我看到这句话，我就觉得哦 ，OK， 我是属于在里面呢，因为我很爱我的弟弟妹妹。 Teman-teman gereja saya juga saya sayang semua, kayaknya saya oke. 啊，教会的朋友，我也很爱你们啊。 Tapi
Tuhan bilang saudara kamu bukan cuma orang-orang yang di sekitar kamu yang sudah baik sama kamu. 可是呢，神跟我说，你知道吗？所谓的弟兄姐妹，不是只有你看到，也是对你很好的那一些人。 Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan jadi saudara yang mana yang Tuhan maksud? 所以呢，神啊，你觉得所谓的这个弟兄姐妹，我要学习爱的是哪一些人呢？ Dan pada saat saya bertanya, jawaban pun keluar. 然后呢，当我问的时候，神就回答了 Pada saat saya berdoa, Tuhan munculkan muka teman saya, pung, yang ini Sil. 啊。然后呢，当我祷告的时候，神就把某一个人的脸哦，突然嘣出现了 Tuhan bilang, ajak dia ikut komsel. 啊。神说，来，你邀请他来参加你的小组。 Saya bilang, baik, saya coba ajak orangnya ikut komsel. OK，我就说好，神，我试试看，来邀请他参加小组。 Ditolak setiap minggu. 然后呢，你知道吗？每一个礼拜他都拒绝我。 Dan saya bilang sama Tuhan lagi, Tuhan saya sudah coba, berarti tidak termasuk saudara, skip, saya loncat orang yang 所以 berikutnya. 呢，我就跟神说，神啊，不是我不要哦，我已经试了，是他拒绝了，所以我可不可以把这个人 skip，然后 next 这样子？ Tapi Tuhan bilang, belum selesai. 可是神说还没有结束， Tuhan kasih saya baca satu buku dan di buku itu ada tulisan seperti ini. 神让我读一本书，而且这一本书有一句话是这样子写的： People may refuse our love. 人呢很有可能会拒绝我们的爱， Or reject our message. 或者呢根本就不回我们的讯息，已读不回。 But they are defenseless against our prayers. 但是呢，他们没办法抵挡我们的祷告。 Tuhan Amen. bilang sama saya, Sil, orang itu mungkin menolak perhatian kamu, mungkin dia bahkan tidak balas WA kamu, tapi dia tidak akan bisa bertahan dengan doanya kamu. 你知道吗？神就跟我说：“孩子啊，你知道吗？也许那个人不回你讯息，不想看你的讯息，也不想要接受你的关爱。可是呢，每一次你为他祷告的时候，他抵挡不了。 Jadi pada saat kita punya orang-orang di sekitar kita yang kita ingin sekali dia kenal Tuhan, kalau kita tidak sanggup untuk melawan dia secara badan, lawan rohnya lewat doa. 所以呢，当我们真的很想要啊，主啊，这个人，我想要邀请他来小组，我想要他信耶稣。然后你知道，你身为人呢，人跟人，肉体跟肉体，你引不了他的时候，你知道吗？你可以在你的祷告里面引他的灵魂。 Tapi pertanyaan saya waktu itu sama Tuhan begini, Tuhan kenapa sih saya harus repot-repot untuk mengasihi saudara dan mengajak ikut komsel, ngajak ini, maksud saya untuk apa sih Tuhan gitu. 那可是呢，我就再问神下一个问题，主啊，可是我为什么需要这么样的麻烦，来邀请这一些人，而且还会拒绝我的人来到我的小组呢？ Dan Tuhan menjawab saya seperti ini, 神就回答我这样， Sil, kamu bahagia nggak sekarang? 神说：“你现在很幸福吗？ Sil, kamu sekarang punya harapan nggak? 你现在有盼望吗？ Sil, kamu sekarang setiap bangun pagi kamu merasa, yes Tuhan terima kasih, ada kedekatan sama aku nggak? 你现在每一天早上起来，你有没有感受到哇，我跟主靠近，觉得很好？ Sil, kamu ada hari ini, kamu kira kamu datang sendiri. 你知道吗？神跟我说，你知道吗？你可以到今天，你以为是因为你的努力吗？ Bukan, karena ada orang yang berdoa buat kamu. 不是，是因为有人为你祷告， Karena ada orang yang ngajak kamu ikut ke gereja. 有人带领你，邀请你来教会的， Karena ada orang yang ngajak kamu ikut komsel. 有人邀请你来小组的。 Dan orang itu ada di sebelah saya. Ya dan ya yes，那个人就是呀，还有志成呢。Ya, jadi Tuhan pakai mereka, diberatkan hati mereka, digerakkan hati mereka untuk mengajak saya tanpa menyerah. 所以你知道吗？神把那个负担，把那个需要深深的放在某一个人的心里面，他就是要你来拯救别人啊，就像你一样。 Dan sekarang saatnya Sil, kamu jadi orang itu. 所以呢，神说，现在这个时刻，你就是要变成那一个人了， Jadilah orang yang menolong orang lain. 你要变成可以拯救别人的人。 Dan pada saat saya menyerah, saya bilang, oke Tuhan, saya mau pakai saya untuk bisa membawa orang lain. 所以呢，后来我就跟神说：“好，主啊，我真的交托在你的手中，求你使用我，变成可以救别人、拉别人的人。” Dan pada saat itu saya ingat sekali daftar nama di kepala saya itu 0. Tidak ada orang yang bisa saya ajak.
那个时候我就觉得，我实在是想不出来，我可以邀请谁呢？ Tapi saya mulai dengan bilang, Tuhan saya mau, coba pakai saya. 可是呢，当你开始说神啊，我要求你大大的使用我的时候， Dan dalam hati saya sebenarnya saya ada bilang gini, coba pasti nggak ada nama kan? 然后呢，我就常常跟神说，你看，没有名字吧？你看没有，完全没有一个名字出现在我的脑海里面呢。 Dan pelajaran berikutnya jangan pernah mencobai Tuhan. 所以呢，你不要试探神好吗？ Dan Tuhan mengirimkan tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang nggak tahu tiba-tiba bermunculan orang-orang yang saya bisa ajak ngobrol. 那突然呢，就是神真的不知道从哪里来的，就是把所有的我的朋友呢，就是一些可能他问我问题啦，可能问我什么讯息消息啦，就不断的跟我联络。 Lalu saya bilang lagi, Tuhan tapi saya nggak tahu loh, saya bisa bikin dia jadi Kristen nggak? Saya bisa bikin dia percaya Tuhan nggak? Saya gimana motivasi dia untuk percaya Tuhan? Saya banyak pertanyaan, saya merasa itu terus harus saya apain orangnya? 可是呢，我就常常跟神，可是我真的还不知道，那个人他真的会变成基督徒吗？他生命会改变吗？这个我要怎么做呢？我真的不知道。 Tuhan cuma bilang ajak saja. 神说，请你不要多问，对，你就邀请就对了。 Dan saya lakukan, ya udah saya ajak aja. 所以我就说好 ，OK， 那我就还是努力的邀请就可以了。 Dan saya doa, saya sebutkan nama mereka, saya sebutkan nama si A, si B, si C, si D, saya sebutkan. 然后我就祷告，然后我为 A、B、C， 就是反正那个名单里面的名字，我就祷告，然后就邀请。 Dan benar-benar ajaib orang-orang itu muncul di Komsel, bermunculan di Komsel. 然真的我就发现，哇哦，那些人真的有加入我们的小组呢。 Saatnya saya dan Anda jangan cuma berhenti di langkah pertama. 所以呢，我们不要停留在第一步而已。 Menghargai, bersyukur jadi anak Tuhan sudah bagus, tapi kita harus lanjut. Kita harus jangan ikut dunia, kita harus menguduskan diri. Dan sudah saatnya kita mengasihi saudara. 成为神的儿女没有错，很感恩，很好。可是不要停留在这里，我们要继续的再为那一些还不知道他们是神的儿女，我们要拉他一把，我们要邀请他们。阿门。 Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. 亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。 Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. 并且我们一切所求的，就从他得着。 Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。 Anak-anak Tuhan, sudah saatnya kita perlu beranjak dewasa. 神的儿女们，我们应该要长大成熟了。 Sudah saatnya kita harus Amen. jangan jadi baby rohani lagi. 不要永远变成那个巨婴变成那个婴孩。 Selalu pertanyaannya, Tuhan bisa bahagiain saya gimana? Tuhan bisa puaskan saya gimana? Tuhan bisa berkati saya gimana? 不要一直问一个问题，一直专注在自己的身上。我怎么样可以更快乐？我怎么样可以更幸福？我怎么样可以更好？ Tuhan bukan mesin ATM Anda. 神不是我们的提款机， Dia adalah Bapa. 他是我们的天父。 Dia sayang sama kita, sudah saatnya, sudah layaknya kita sayang sama Bapa. 他爱我们，那应当这个时候我们也是要回报，或者我们要更多的爱他。 Dan menyenangkan hati dia adalah kita tahu apa yang dia suka dan kita lakukan. 那怎么样喜悦神的心呢？当我们知道神到底喜欢的是什么，他喜欢我们做什么。 Dan Tuhan pun berjanji kita akan memperoleh apa yang daripadanya. Kita akan memperoleh. 而且神已经答应了，你一切所求的，可以从他那里，可以从天父那里可以得着。 Kita adalah pemenang karena Bapa kita pemenang. 我们是得胜者，因为我们是天父阿爸，也是得胜者。 Darahnya di kayu salib mengalir untuk kita. Di dalam darah kita ini ada DNA-nya Tuhan. 所以你知道吗？在十字架上，耶稣已经为我们死，他的那个 DNA， 他那个宝血的 DNA 已经留在我们的里面。所以呢，在我们现在的生命里面是有耶稣的 DNA 的。 Dan Tuhan janji
Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan. 而且呢，神也答应我们，他应许我们，他要让我们荣上加荣， Jangan jadi anak Tuhan yang cuma jongkok dan berdiri di sana. 不要变成一个只是在那边蹲或者在那边站着不动。 Saatnya jalan. 所以呢，这个时候我们应该要走动， Kita bergerak saja. 我们应该要更多的动起来。 Lakukan sesuatu. 我们一定要做一些事情。 Tuhan suruh apa? Kerjakan saja. 当我们神要我们怎么做，我们就是专心好或者忠心的做吧。 Dan percaya seperti gambar ini, Roh Kudus akan bantu kita jadi ringan, akan bisa punya kuasa. 那我们相信哈，就像我们刚刚看到的这一幅图画，哇，圣灵呢就会给我们那个翅膀，所以呢，我们觉得哇，飞起来，我们觉得很轻省，我们可以真的是做神要我们做的事情。 Siap terbang bersama Roh Kudus? 你要吗？跟圣灵一起飞起来， Supaya harapan itu bukan hanya jadi milik kita, tapi 所以 jadi milik semua anak Tuhan 阿门。 yang 所以 lain. 呢，我们得到的这个盼望，不是只有属于我们，可是也是属于所有神的儿女。 Mari kita minta lagu yang terakhir tadi. 我们刚刚再一次唱，刚刚我们唱的最后一首， Kita dengarkan kembali liriknya. 我们再一次来默想，我们来听，我们也来唱这一首诗歌。 Bagaimana Tuhan akan membawa kita berjalan satu langkah demi satu langkah. 神一步又一步带领我们。你是我的主，引我走真理路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独。 你爱我，认识我，永远不变定许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓。 一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。 Tuhan terima kasih sekali lagi. 主啊，我们再一次要感谢你。 Dari kami yang kotor, kami yang berdosa, kami yang compang-camping, Tuhan Kau angkat kami jadi anak. 主，我们本来是安葬的，主，我们本来是生命没有得洁净，我们本来生命很多的罪，可是主啊，你从泥巴里面把我们拉出来。 Seperti seorang bayi Tuhan, Kau memberi kami makan, Kau meninabobokan kami, selama ini kami bersyukur. 主啊，就像一个婴孩一样，主啊，你怎么样抱我们？你怎么样喂奶？主啊，你怎么样主啊捧我们入睡？ Tapi Tuhan, aku mau bertumbuh. 主啊，可是今天我们要说，我们要长大成熟。 Aku mau Tuhan menyenangkan hatimu. 主啊，我们要喜悦你的心。 Aku mau Tuhan membalas kebaikan-Mu. 主啊，我们要回报你对我们的爱。 Kasih tahu aku Tuhan apa yang mesti aku 主啊， lakukan. 求你来帮助我，告诉我我应该要怎么做。 Dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu aku. 主啊，你差派主啊圣灵，你的自己的灵来帮助我，来带领我。 Aku ingin Tuhan melihat senyum di wajah-Mu. 主啊，因为我要看到你脸上的笑容， Dan aku rindu Tuhan Kau berkata, good job anakku. 而且我也想要主啊听到你对我说 “good job”，很好，孩子。 Aku mau menyenangkan Engkau 主啊，因为 Tuhan. 我想要讨你的喜悦。 Aku percaya Kau akan memampukan aku. 主啊，我相信主啊，你要让我可以做到。 Dan aku percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi. 我相信主啊，得胜又得胜，就是你要我们经历的。 Dan akan semakin banyak anak Tuhan yang berkata, terima kasih Tuhan. 而且主啊，有更多人，外面的人，他们也成为神的儿女，他们也可以跟神说：“主啊，感谢你。” Terima kasih ya Bapa, dalam 谢谢 nama 你 Tuhan 天父 Yesus 阿爸 kami berdoa, amin. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。哈利路亚。阿门。我们要听报告。
好，谢谢吉修今天的给我们的讲道，对我来说是一个很大的大巴掌对我，所以对，当我们还没有受到爱的时候，我们已经受到主给我们的爱了。对，我们如何报答主耶稣？我们如何要向主耶稣说：“主啊，我爱你。”所以今天我们有的这个很宝贵的时间，我们来奉献。虽然我们没有在线上，可是我们可以在线上的奉献，所以用 offer 或是 GoPay， 或是用汇款的，在屏幕上面的银行的账号。好，现在我们来祷告。主耶稣，谢谢你，谢谢你，主耶稣，谢谢你给我们每一天的盼望，谢谢你用 Sylvia 跟我们说话，你每一句的话让我们听到，让我们可以知道你的爱对我们有多深，有多宽阔。因为你的精英，你是赢家，我们也是你的儿女，我们也要做赢家，不止在这个世上的赢家，可是在天国的赢家。主耶稣，求你容纳我们的奉献，大大的使用我们的奉献。谢谢你，主耶稣，奉主耶稣的名，我们祷告，哈利路亚，阿们。还有接下来有下个礼拜因为是31号嘛，然后刚好礼拜天就是有那个圣餐，所以我们的圣餐就下个礼拜31号跟着主导的那个指日的圣餐。我们就31号有圣餐。好，接下来就是我们不要忘记5点的祷告会，就是我们用 Zoom 的祷告会。虽然我们不能聚在一起，可是我们每一次就是用 Zoom 祷告。要记得哦，我们我们很多人的祷告跟一个人的祷告的力量是不一样的哦。接下来就是受洗典礼，要记着哦。现在我们受洗什么时候都可以受洗，只要有上慕道班了，我们就可以受洗。如果要受洗的，经管跟我们的志成哥还有建燕姐可以说要上慕道班，然后可以报道，可以受洗，谢谢。然后还有圣经好好吃，还有圣经好好吃，不要忘记，不止我们的身体要吃要有营养，可是我们的属灵也需要营养，所以不要每一天的吃我们的圣经，让补充我们的属灵，谢谢。然后现在我们请我们的志成传道来主导。好，感谢主，我们能够再一次一起聚集，我们先给神一个最大的掌声好吗？哈利路亚！虽然每个礼拜有不同的事情发生，好，但是让我们继续盼望神的作为。好，虽然10月快要结束了，但是我们恢复生命的盼望不要停止，阿们吗？所以好不好？请大家从座位上站立起来，我们一起来唱这首祝福的歌。愿耶和华赐福给你，我们一起拍手来唱。愿耶和华赐福给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华使你平安。愿耶和华赐福给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华使你。好不好？跟旁边人说下礼拜见。愿在主里相会，再相会。
愿在主里相会，再相会。愿主的爱永远在你心怀，愿神永远祝福你。愿耶和华赐福给，跟旁边人说，愿耶和华永远保护你。愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华赐你平安。哈利路亚！我们一起来领受神的祝福。主啊，我们感谢赞美你。主啊，谢谢你愿意接纳我们，你拣选我们成为你的儿女。主啊，你是万王之王，万主之主。主啊，我们成为你的儿女是何等的有福。主啊，但是当我们成为你的儿女，让我们与蒙召的恩来相称。哦，主啊，让我们不要效法这个世界，让我们心意更新而变化。主啊，也让我们主啊不只爱神，主啊用实际的行动，主啊去爱我们的弟兄姐妹，主啊来回应你对我们的爱。主啊，帮助我们。虽然今天的聚会告一段落，但是让我们对你的爱，还有对弟兄姐妹的爱，没有告一段落。主啊，将接下来这个礼拜，求你与我们同在，让我们继续成为，而且领受有神儿女的盼望。我愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿们，哈利路亚！感谢赞美主。我们今天的聚会到这边结束，下礼拜六我们预备心，我们一起来纪念主的圣餐。拜拜。